ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ नहीं चाहिए क्योंकि साडी आवाज नहीं सुनी जा रही और किसानों का वार-वार अपमान किया जा रहा। तो बहुत बड़ी सियासी हलचल भी देखने को मिली है और बड़ी खबर अज दी रही है जिथे कि प्रकाश सिंह बादल वालों अपना पद्म विभूषण वापस कर दिता गया है। इस दे नाल ही एक लेटर भी राष्ट्रपति को लिखा गया है और विरोध जाहिर किया गया है। इसकी चुनी हुई सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। पहला अस्तीफा देने का फैसला खुद सर प्रकाश सिंह बादल साहब ने करवाया, फिर जो एनडीए छड्डना सी उदों भी कोर कमेटी को एक किस्म की हदायत ते सलाह यही दी कि हुण रह नहीं सकते क्योंकि किसान के उत्ते जे सट वजी है तो नहीं रहना चाहिए। तो अज रोस वजों क्योंकि साढ़े 80-80 85-85 साल दियां मातावां साड़ियां सड़क ते बैठियां, बजुर्ग बैठे ने, 9-10 साल के बच्चे तक उत्थे बैठे ने, ते जे चुनी हुई सरकार उन्होंने ढंग नाल गल सुनने को तैयार नहीं, उन्होंने मसले हल करने को तैयार नहीं, बिल वापस लैन को तैयार नहीं, तो रोस वजों जिहड़ा देश का सर्वोच्च जिहड़ा हैगा ये अवार्ड ये वापस करना सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब का सही मौके ते सही। साहब प्रकाश सिंह बादल ने जी राष्ट्रपति को लिख के जो आदा पद भूषण वापस किया वो समय सिर किसानों के हित चुक्या कदम, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल किसानों का बहुत वड्डा लीडर। चौधरी 400 देवीलाल ते प्रकाश सिंह बादल हमेशा तिन्ने किसान लीडर गिने जाते भारत के उन्हों का जो पद्म भूषण वापस करना वो किसानों के अंदोलन में बहुत वड्डी शक्ति मिलेगी वो। और सूँ आस आ कि प्रधानमंत्री जो एडा वड्डा सत्कार करता उन्होंने गुड्डी हथ ला के करता रहा हुण तक बजुर्ग होने के नाते उन्होंने इस दर्द में प्रकाश सिंह बादल के दर्द में समझण, हो दर्द में समझ के जो किसान ठंडियां रातां कट रहे सड़कों के उत्ते उन्होंने ध्यान देण, बेचारिਆਂ ਦਾ दर्द बनाउण। इस उम्र च बादल साहब ने ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਚੱਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਚ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਚੀਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 5-10 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਦਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਡੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਲੂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖੋਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਬਣੋ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जिस सूबे की तुसी नुमाइंदगी कर रहे हो, घट तो घट ओदा तां लिहाज रखो। देखिए, वेलकम कदम है। सभी पंजाबियों को एक मंच पे आकर के केंद्र के खिलाफ हंगामा करना चाहिए, किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार अब ये कह रही है कि अभी किसानों को समझ नहीं लगेगी ये बिल क्या है। भैया, जब आपने जीएसटी लागू किया था ना, तब भी आपने कहा था कि अभी व्यापारियों को समझ नहीं लगेगी। व्यापारियों को तब समझ लगी जब उनका भट्ठा बैठ गया। आज किसान आपके भ्रम भलेखे में नहीं आएंगे। बीजेपी के तमाम पंजाब के लोगों को कहूंगा कि जब तक किसानों की बातें ना मानी जाए, बीजेपी के लोगों को इस्तीफे देने चाहिए। पंजाब का चाहे कोई एमपी हो, चाहे राज्यसभा मेंबर हो, चाहे ओहदेदार हो। पद्म विभूषण वापस करना अनफॉर्चुनेट है और उन्होंने केंद्र सरकार ने किसानों के अंदोलन को खत्म कराने वास्ते अपने प्रयत्न करने, ये दूजी गल है। अगर दुनिया के इतिहास च फांसी के वारंट इशू होए दे राजोआना जो कतल के केस च फांसी की सज़ा जिसनों हो गई सी, प्रकाश सिंह बादल अगर राष्ट्रपति तो उन्होंने फांसी के वारंट वापस करवा सकते हैं तो मैं समझना प्रकाश सिंह बादल अज भी राजनीति च उन्ने ही सटीक ने, उन्ने ही सक्रिय ने, उन्ने ही मान्य ने जिन्हें अज किसानों के अंदोलन च मान्य ने।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ और राजनीति के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी जिहड़े कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने अज पद्म विभूषण जिहड़े हैगे आ अवार्ड वापस करते हैं। सो मैं इसनूं मंदभागा कहना हाँ कि उन्हां दा एक लंबा राजनीतिक जीवन है, सो उन्होंने सोच समझ के कदम जोड़ा हैगा ये उठाना चाहिए। और इस नाते कि भी ये ठीक है कि आने वाले समय ये मसला तो हल होएगा ही होएगा, लेकिन राजनीति के उतार चढ़ाव जोड़े हैगे वो आंदे रहते हैगे। ये जो फार्मर एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है कि the price to be paid for purchase of farming produce may be determined and mentioned in the farming agreement itself, and in case such price is subject to variation, मतलब अगर उसमें मोल भाव होता है या ये समझा जाता है कि वो उस एग्रीमेंट के अंदर पहले से ही तय नहीं हो जाता कि इतने भाव पे जो ये कॉर्पोरेट है वो खरीदेगा, तो उस कंडीशन में मार्केट के जो प्राइसेस हैं, और मार्केट कौन सी, एपीएमसी में कौन सा प्राइस वेरिएशन आता है, एपीएमसी में आज तक जो चले आ रहे कानून है वही लगेंगे। तो उसमें क्या आता है कि एमएसपी जो है उसके हिसाब से उसका वेरिएशन आता है, तो वही चीज इसमें लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 5 को बेशक ध्यान से पढ़ा जाए। वो देखो ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ एक कदम चुकिया गया और उन्होंने अपने पद्म भूषण वापस करने की गल की और इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 दे नाल सांझी की। उन्होंने कहा कि मैं अपना पद्म भूषण वापस कर रहा हाँ, और इस दे नाल ही होर भी तमाम अजिहे वर्ग के अजिहे नामी चेहरे ने जो कि अपने अवार्ड वापस करने की गल कह रहे हैं। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਚੀਫ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ। ਸਰ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਸ ਤੇ ਐਸੇ ਅਵਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਬਲਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਲੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਲਕਮ ਇਟ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੇ 1 ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਆਪਦੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਵਕੀਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਘਰ ਚਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ।
ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਣੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 5-7-10% ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚੰਗੀ, 90% ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 90% ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੌਠਾ ਤਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ, ਵੱਡੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, किसान सारे हिंदुस्तान का एकजुट है। श्री गुरु नानक देव जी का गुरपुरब था। गुरु नानक देव जी जो किरत करो का संदेश देते थे और खुद 16 साल अपनी ज़िंदगी के करतारपुर साहब में खेती की उन्होंने, उस दिन उनको बुलाकर किसानों को सबसे बड़ा तोहफा देते गुरु नानक देव जी के गुरपुरब का कि आपका जो ये कानून है उसको हम वापस लेते हैं। अभी भी मैं उनसे मांग कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लो। आप जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को पार्लियामेंट खुलवा लेते हो, अब ये काले कानून वापस करने के लिए एक दिन के लिए सेशन बुला के इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। वैसे कांग्रेस के जो लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी यही डिमांड की है स्पीकर ओम बिरला को लिखकर कि वो जल्द से जल्द सेशन बुलाएं और इन सब चीज़ों को जो फार्मर के प्रोटेस्ट को लेकर चल रही हैं उनको डिस्कस करें। मैंने भी ओम बिरला जी को चिट्ठी लिखी है कि किसानों की भावनाओं को समझते हुए इतनी सर्दी में अपने बच्चों सहित अपने बुजुर्गों सहित वहाँ पे बैठे हैं, कोई वो उनको फ़ोटो खिंचवाने का कोई शौक़ नहीं है, वो अपनी मांगों के लिए आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं। और इसको ये बोल देना कि ये हुल्लड़बाज हैं, ये पता नहीं ये एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये बोल के डीरेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो अन्नदाता है जो पक्षियों के लिए भी दाने जो है अपने खेत में छोड़ देता है कि ये पक्षियों के हिस्से का जो रिज्क है वो मैंने उगाया, तो पक्षियों का भी उस पर उतना ही अधिकार है खाने का। वो उस आदमी को आप कह रहे हो कि ये हुल्लड़बाज हैं, ये हैं। सो पहले तो बीजेपी कह रही थी ये गुमराह कर रहे हैं सब लोग हैं, अब बीजेपी कह रही है आपके भ्रम दूर करने हैं। क्या सिर्फ बीजेपी इंटेलिजेंट रह गई? क्या किसान जथेबंदियों के जो नेता हैं जो 40-40 साल से संघर्ष में हैं, क्या उनको समझ नहीं आती बिलों की? सब समझ है, इसीलिए तो गए हैं ना वहाँ कि बिल जो है समझ आ चुके हैं कि कितने खतरनाक है। कैप्टन साहब की मीटिंग जो रही गृह मंत्री के साथ, पूरे कैप्टन साहब गए, उन्होंने बाहर आके गलबात करी और कहा कि जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाएगा। किस तरह देखते? नहीं, उस मीटिंग की डिटेल नहीं थी। बाहर आके क्या बोले? 35 मिनट में सिर्फ एक ही बात कही कि जल्दी से जल्दी फैसला ले लो, नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। कौन सी सिक्योरिटी ले आते हैं बीच में? नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। वो अन्नदाता है, पूरे देश से आया है और दिल्ली की सरहदों पर इतनी ठंड में बैठा है, तो आपने 35 मिनट सिर्फ पूरा एरोप्लेन लेके यहाँ से गए, पूरा अमला आपका वहाँ पे गया, तो सिर्फ ये बात कहने गया था कि हाल जल्दी कर दो। अंदर जो बात हुई है वो बताइए कैप्टन साहब। ऐसे आप इस संघर्ष में जो भी कोई सियासी बात करेगा वो उसकी गलतफहमी होगी। सर, जैसे कि वार ऑफ वर्ड चला कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बीच में, तमाम तरह के अपने आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। दोनों तरफ से कहा गया कि केजरीवाल जी ने क्यों पास कर दिए बिल, अपने यहाँ पे क्यों लागू कर दिए, और उधर से भी रिप्लाई आया। किस तरह देखते हैं वो? देखिए, ये अकाली दल कांग्रेस को तो सिर्फ केजरीवाल के बिना कुछ नजर ही नहीं आता, इनको तो सपने में भी वही आते हैं। जब कोई बात यहाँ की करें, कहते जी केजरीवाल ऐसे क्यों नहीं करता केजरीवाल। सर, वो उन्होंने क्लियर भी कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने
अपना जो है वो स्टैंड क्लियर कर दिया कि इसका कोई लेना देना नहीं उन कानूनों से। ये तो पहले से गजट हर साल मंडी को जो है विस्तार करने के लिए बनता है, ठीक है ना। तो ये कानूनों को जो है वो वापस लेने की मांग हम केजरीवाल जी खुद कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, वो अपनी स्टेट में लागू कैसे करेंगे। सो ये सिर्फ सब भरम फैला रहे हैं। इनको ये लगता है शायद इससे हम केजरीवाल जो दिल्ली में किसानों की सेवा में लग गए हैं, पूरी पार्टी पूरा दिल्ली की सरकार पानी से लेके दवाइयों तक मोबाइल डिस्पेंसरियां जो भी उनको चाहिए वो बॉर्डर पर हमने तैनात कर रखा है और किसानों को जो भी उनको जरूरी वस्तुओं की जरूरत होती है वो देते हैं। तो उससे ध्यान हटाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। आखिरी सवाल, अवार्ड वापसी हुई है आज, जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल हों और जो रेबल लीडर हैं श्रोमणी अकाली दल के ढींडसा साहब, उन्होंने भी अपने अवार्ड की वापसी घोषणा की है। क्या देखते हैं कि इससे सरेंडर पर असर पड़ेगा? देखिए, अगर प्रकाश सिंह बादल जो आपने कहा सीनियर मोस्ट हैं, अगर अवार्ड वापसी की जगह पे कानून वापसी के लिए उस समय जब 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे उस समय इतनी साफ नीयत से जो सरकार से बात करते हैं, एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के वो सरप्रस्त भी रहे हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। प्रधानमंत्री से बात करते कि कानून वापस करो, तो ना तो बादल साहब को अवार्ड वापस करने की जरूरत पड़ती और ना ही लोगों को ये दिन देखने पड़ते। पहले तो वो पूरा परिवार जो है उनका ਸੌਂਪੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਖਾਸ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? ਅਸੀਂ 2 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, 2 ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। 8 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੇਨ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਤੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਮੁੱਕਾ ਤਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਐਨ ਸੰਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੰਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਫੋਕਸ ਪੈਟ ਕਰਤਾ ਕੇਸ ਸਾਰਾ, ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਜਾਣ
ਪਰ ਹਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਰੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਰੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਫੜਾਈਵੱਧ ਭਾਅ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨੌਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ A to Z ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए PolicyBazaar.com पे आओ। 15 ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਚ ਦਾ,
ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਲੰਗਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ